84 जन्म की कहानी बता दी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, तो इतना झूठ ही झूठ भरा हुआ है। तो क्या होगा, इनकी सदगति कहाँ से होगी? तो दुर्गति होगी, आप भूत बन के भटकते रहेंगे, न कोई जन्म ही मिलेगा, क्योंकि इनका लक्ष्य है बस सतयुग में आएंगे, हम सतयुग में आएंगे, सतयुग में, तो भूत बन के भटकते रहते हैं। अब सतयुग तो आने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ सारा विनाश हो जाएगा, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है, पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परमाब्रह्मांड, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स बदलने वाला है। और काल अग्नि में सब जलकर भस्म होने वाले हैं। जिनको आत्म बेहद के परमपिता का ज्ञान होगा, वो बेहद के परमपिता को याद करके पावर लेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, वही आत्मा ही बचेगी, वही आत्मा बचेगी, आत्मा ही बचेगी, शरीर नहीं बचेगा किसी का। ये तो कहते हैं हम 9 लाख बचेंगे, ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी में चलते वो बचेंगे, इनके जो स्थान बनाए हैं वहाँ वो सब बच जाएंगे, सारे स्थान बच जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा, माउंट आबू से बचेगा, अंत में सब माउंट आबू पे 9 लाख आ जाएंगे, वहाँ पहाड़ों में बैठकर तपस्या करेंगे। तो ना माउंट आबू बचने वाला, ना कोई स्थान बचने वाला है, पूरी धरती का विनाश होना है। धरती ही नहीं रहनी है तो कहाँ से, काल अग्नि में सब जलकर भस्म हो जाएगी, धरती भी जल, 5 ही तत्व जलकर भस्म हो जाएंगे काल अग्नि में। तो ये ज्ञान ही नहीं है, भेद का ज्ञान नहीं है। भेद के बाप को जानेंगे तो भेद का ज्ञान आएगा ना, यहाँ तो ये झूठ में फंस गए। अब साधु संत महात्मा ने भी ये आत्मा परमात्मा वर्ल्ड ड्रामा मतलब 14 लोक का ज्ञान या अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान अगर दिया होता तो लोग फंसते नहीं, मगर इन्होंने, इनकी बुद्धि में भी ज्ञान नहीं है। साधु संत महात्मा को भी ये आत्मा परमात्मा पूरा 14 लोक या अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान नहीं है। तो ये सब अज्ञान रूपी अंधेरे में सब भटकते रहते, सारी दुनिया पर अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है। और जो बीके वाले अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो झूठा ज्ञान है, एकदम भक्ति मार्ग से भी गया गुजरा ज्ञान है, इसलिए उसकी तो सदगति हो ही नहीं सकती, उसकी दुर्गति होगी। हमारा ब्रह्म ज्ञान पर पूरा वीडियो डिटेल पे देखिए, ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मर्षि होते हैं तो ब्रह्म ज्ञान होता है, तो महर्षि होते हैं तो ऊपर के महालोक का ज्ञान होता है। तो ये राजऋषि का भी ज्ञान है। तो ये सब पूरा टोटल 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा और हूबहू रिपीट हुई धरती पर ही सब कुछ। लोग कहते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, जाना कहाँ, तो उनका भी यही ज्ञान कहता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, कि इसके बिना जाना कहाँ। तो ये सब कुछ अधूरा ऊपर का ज्ञान, झूठा ज्ञान, बट भूत प्रेत बन के भटकते होंगे, कईयों में प्रवेश करते हुए उल्टा पुल्टा ज्ञान देते होंगे, कईयों में प्रवेश करके उल्टा, अरे ब्रह्मा बाबा इधर आते हैं, नया नया पार्ट शुरू करते हैं और नई नई पार्टी बना लेते हैं लोग, और सब कुछ ये भूत प्रेतों का अड्डा बनी है। ब्रह्मा कुमारी आज की तारीख में ब्रह्मा कुमारी माना भूत प्रेतों का अड्डा बनी है, इसलिए एकदम झूठ होता है तो वहाँ भूत प्रेत ही होते हैं और कुछ नहीं होता। परम शांति। अभी वो कहते हैं कि शिव बाबा हमें लेने आए हैं और हमें अपने घर जाना है, घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, कब से कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं जो। तो शिव बाबा तो ऊपर परम धाम में है, वो न कभी आया था, उसको पता ही नहीं है, तुम क्या कह रहे हो। वो तो न लेखराज में आया न कभी में आया, दादी गुलजार में भी हुआ था, लेखराज की आत्मा था, और बेहद का बाप माना, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप, उसने गॉड रेज द्वारा बेहद की बातें की है, हर वाणियों में बेहद का बाप है। तो परम धाम तो तुम जा ही नहीं सकते, और उनका परम धाम कहाँ है, वो तो कहते चांद सितारों से ऊपर परम धाम है, तो उनको तो परम धाम का ज्ञान ही नहीं है, परम धाम कहाँ है। और इनकी वाणी थी हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है, तो वो तो वाणी काट दी। 87 88 में मैंने पढ़ी थी, वहाँ के बड़े बड़े ज्ञानियों को मैंने पूछा था कि हर सितारों में अपनी अपनी दुनिया है, इसका अर्थ क्या होता है, तो किसी ने नहीं बताया, सब झूठ ही झूठ बोलते रहे। तो ज्ञान के आधार से बेहद की वेदों शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान से समझे तो सितारा क्या है, एक सितारा एक सूर्य है, और शास्त्रों में लिखा है कि एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है, तो ऐसे जितने सितारे दिखते हैं सब सूर्य है, और एक ब्रह्मांड में एक सितारा है, तो जितने सूर्य दिखते हैं इतने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ये सब ज्ञान है। तो परमधाम तो ब्रह्मांड में परमधाम होता है, तो
कितना दूर है, कितने लोग ऊपर क्रॉस करके जाना है, 60 लोग क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ता है, उसका ज्ञान होना चाहिए ना परम धाम जाने का। ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मर्षि होता है, तब ब्रह्म लोक यानी परम धाम जा सकता है। तब कोई लेने आया नहीं, सब झूठ झूठ बोल बोल के झूठे दलासे देकर चला रहे, जो लोगों को झूठ फंसा कर उनके धन, कई लोग बर्बाद हो गए बेचारे, सब कुछ दाद देकर सब बर्बाद हो गए, सबको उल्टे रास्ते पर चला रहे, सबकी दुर्गति होनी है। रह माता है मगर क्या करे, पत्थर बुद्धि बन गए, सुनने वाले है ही नहीं, सब पत्थर बुद्धि बन गए, जानवर बिछल बन गए। दूसरों को कहते हैं कि ये जानवर बिछल है, मगर जिनको आत्मा ज्ञान परम ज्ञान नहीं है वो सब जानवर बिछल है। आत्मज्ञान नहीं है, मगर आत्मा में पावर कैसे आए, क्योंकि बेहद के परम पिता से ही पावर आएगा ना। तो जब तक बेहद के परम पिता को नहीं जानेंगे मानेंगे तब तक आत्मा में पावर नहीं आएगी, और जब तक आत्मा में पावर नहीं आएगी तब आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगी, और जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तो ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, बेहद का ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये सब उनकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। ये सब कुछ ज्ञान के आधारित है, ज्ञान ही सबसे पहला सब्जेक्ट है। जितना ज्ञान होगा इतना योग लगेगा, इतना ही सेवा होगी, इतनी धारणा होगी, 4 सब्जेक्ट। सभी लोगों ने सारे शब्द सब कुछ वेदों शास्त्रों से उठाया है, सब कुछ वेदों शास्त्रों के आधार से सारे शब्द इन्होंने लिए, मगर वो वेदों शास्त्रों को ही झूठ कहते हैं। सारे शब्द तो वेदों शास्त्रों का ही है इनके पास जो ज्ञान देते हैं, फिर भी झूठ कहते हैं क्योंकि समझ नहीं पाएगी, उनकी आत्मा में वो आगे का ज्ञान समझने की शक्ति नहीं है। और जिनकी आत्मा में वे सभी वेदों शास्त्रों का ज्ञान सुनने की या समझने की शक्ति नहीं, वो क्या बनेंगे, वो भूत प्रेत बन के भटकेंगे, यही सभी धरती पर ही भटकेंगे। जो ब्रह्मा कुमारी में वाणी चलती है वो किसने चलवाई और कैसे चलवाई, उसके बारे में बात करते हैं कि जो दादा लिखराज जीवित थे तो कोई सेवा ने उसमें प्रवेश नहीं किया, उसको गॉडरेज से वाणी चलाई। तो गॉडरेज कौन चलवाता था, गॉडरेज द्वारा। तो गॉडरेज बेहद का आकारी बाप गॉडरेज से चलवाना चाहता था, ज्ञान देना चाहता था, बेहद का ज्ञान, मगर वो दादा लिखराज की आत्मा की कैपेसिटी नहीं थी, वो इमर्ज कर पाए और वो रेज पकड़ के ज्ञान दे पाए, इसलिए वो गीता ज्ञान पढ़ते थे, गीता गीता पढ़कर सबको सुनाते थे। बाद में जब उन्होंने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 69 के बाद दादी गुलजार में उन्होंने प्रवेश किया, और बाद में भी वहाँ भी उनको ऊपर गॉड रेस के द्वारा प्रवेश करा के ज्ञान सुनाते थे। तो गुलजार में जब दादा लेखराज प्रवेश करते थे तो दादी की आत्मा तो गुम हो जाती थी, उसको कुछ पता ही नहीं होता था, वो तो दादी को दोबारा वो वाणी सुननी पड़ती थी क्योंकि उनको तो ज्ञान ही नहीं होता, उसकी आत्मा दब जाती थी। दादा लेखराज जब प्रवेश करते फिर उसके ऊपर बेहद का आकारी बाप, बेहद का बाप गॉड रेज मारकर उसके वाणी चलाते थे, मगर बहुत सारी वाणियाँ, बहुत ढेर की ढेर वाणियाँ कटिंग हो गई क्योंकि इसको जो समझ में नहीं आते थे वो वाणियाँ कटिंग कर देते थे। इसलिए ये बात जब शंकर पार्टी में जाते इनको पता लग जाता है, वहां सब बताते कितनी वाणियाँ कटिंग हुई, बहुत सारी वाणियाँ कटिंग हुई। तो दादा लेखराज भी उसके शरीर छोड़ने के बाद इन्होंने 2 रूप किए। एक रूप से वो दादी गुलजार में प्रवेश करके यहाँ अव्यक्त वाणियाँ चलवाते थे, और दूसरा एक रूप निकाल कर जो वीरेंद्र देव दीक्षित है, जो शंकर पार्टी है, उसमें प्रवेश करके वो वहाँ शंकर पार्टी का कार्य करने लगे। तो जो ब्रह्मा कुमारियों में जो आत्माएं आती थी उनको रेज मार मार के भूत प्रेत प्रवेश करके उनमें शंकर पार्टी में ले जाती थी। इसलिए शंकर पार्टी भी बहुत बढ़ने लगी क्योंकि यहाँ तो सब पहले से ही भूत प्रेतों का ही काम चल रहा था। सब भूत प्रेत प्रवेश कर करके उनको सेंटरों में ले आते थे, ज्ञान सुनवाते थे, क्योंकि हल्की क्वालिटी का ज्ञान है। हाई क्वालिटी आत्मा ज्ञान आएगी, समझेगी तो सोचेगी, और वो जब आत्मस्वरूप बनेगी तो उसको आत्मज्ञान होगा, तो वो ज्ञान नहीं सुनेगी, वो निकल जाएगी, भाग जाएगी यहाँ से। तो इस బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారం నాకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ నిన్న చనిపోయినటువంటి బ్రహ్మకుమారి ఆత్మలు ఎక్కడికి వెళతారు,
వాళ్ళకు ముక్తి, జీవన్ముక్తి లభిస్తుందా అనేటువంటి ప్రశ్న, దాని యొక్క వివరణ గురించి చెప్తున్నటువంటి వీడియో విన్నారు. దాని నెక్స్ట్ కంటిన్యూషను, దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో మీరు విన్న తర్వాత తెలుగు అనువాదం ఇది. జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో, అనగా వేదాలు, శాస్త్రాల యొక్క లెక్కతోటే జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నక్షత్రము అంటే ఒక్కొక్క నక్షత్రము ఒక సూర్యుడు అని చెప్పడం జరిగింది. మనము రాత్రి నిద్రించేటప్పుడు ఆకాశంలో నక్షత్రాలు కనపడుతూ ఉంటాయి. అవి ఒక నక్షత్రమే కాదు, ఒక్కొక్క నక్షత్రం ఒక్కొక్క సూర్యుడు అని, సూర్యుడు అంటే సౌరమండలము అని, అదొక బ్రహ్మాండము అని వర్ణించారు. ఎప్పుడైతే సూర్యుడు ఆ బ్రహ్మాండం మొత్తాన్ని కూడా మరి ప్రకాశింపజేస్తూ ఉన్నాడు అంటే, ఆ బ్రహ్మాండం మొత్తం కూడా అదే నక్షత్రాలు, లోకాలు, 14 లోకాల బ్రహ్మాండం అవుతుంది. ఒక బ్రహ్మాండమే కాదు, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఇలాగే ఉన్నాయి. అనంత బ్రహ్మాండాలు, అందుకనే ఆకాశంలో అన్ని నక్షత్రాలు కనపడుతూ ఉంటాయి. ఇది జ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయాలు. బ్రహ్మాండంలో పరంధామం ఉంటుంది, అది చాలా దూరం ఉంటుంది. ఎన్ని లోకాల క్రాస్ చేస్తే పరంధామానికి వెళ్ళగలరు అంటే 7 లోకాలను క్రాస్ చేసి పైకి వెళ్ళటంతో అది ఆ లోకానికి వెళ్ళగలరు. పరంధామం వెళ్ళటం కోసం బ్రహ్మ జ్ఞానం అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవరినైతే బ్రహ్మ ఋషి అని అన్నారో వాళ్ళు బ్రహ్మ జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు. బ్రహ్మలోకము అంటేనే పరంధామానికి వెళ్ళగలరు. ఎవరైతేనా సరే ఇవి జ్ఞానం తీసుకోకపోతే, ఇది రాంగ్ అని చెప్తే, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్తూ ఉన్నారనుకున్నదంట అసత్యమైన జ్ఞానమే. ఎందుకనంటే ఈనాటి ప్రపంచంలో అంతా అసత్య జ్ఞానమే ప్రచారం అవుతుంది. అందరికీ కూడా అన్ని సంస్థల్లో కూడా అసత్య జ్ఞానం అనేది కొంత ఉంది అనేది కాకుండా, ఇక్కడ బ్రహ్మకుమారి చెప్పేటువంటి జ్ఞానం అసత్యమని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. అందరినీ కూడా దీంట్లో ఇరికిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు పూర్తిగా అక్కడ అసత్య జ్ఞానంలో ఉండి ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళ యొక్క ధనము, సంపద, ప్రాపర్టీ అన్నీ కూడా పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నారు. అన్ని దానంలో కూడా ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు. అంత ఉల్టా సుల్టా మార్గం అనుసారంగా వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తున్నారో అలా నడుస్తున్నారు. అందరికీ దుర్గతి అనేది ఇలాంటి కర్మతోటి అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఏం చెయ్యాలి? పత్తర్ బుద్ధి అయిపోయారు. ఎంత చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వింటం లేదు. జంతువులాగా అయిపోయారు. మీరు పత్తర్ మిసల్, జాన్వర్ మిసల్, సర్పు మిసల్ అని మురళీలోనే వాళ్ళని సంబోధించి చెప్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇతరులను అంటున్నారు జంతువుల్లాగా అయిపోయారు అని. కానీ ఆత్మజ్ఞానం, పరమాత్మ జ్ఞానం లేకపోతే వాళ్ళు జంతువులు అన్నట్లే. అదేంటి వాళ్ళు ఆత్మజ్ఞానం అక్కడ చెప్తున్నారు కదా అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఆత్మలో అసలు ఆత్మ ఎలా రచయించబడింది, ఆత్మ అజర్ అమర్ అవినాశిగా ఎప్పుడవుతుంది, ఆత్మలో పవర్ ఎలా వస్తుంది అనేది వాళ్ళు యథార్థం చెప్పడం లేదు. ఇంకా పూర్తిగా బేహద్ పరంపితతోటి పవర్ లభించే విధానము వాళ్ళు బోధించటము లేదు. ఎంతవరకు అయితే బేహద్ పరంపితని తెలుసుకోరో, ఒప్పుకోరో, వాళ్ళ ఆత్మలో పవర్ అనేది రానే రాదు. పవర్ ఆత్మలోకి రాకపోతే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి కానే కాదు. ఎంతవరకు అయితే ఆత్మస్వరూపం అనుభూతి కాదో బ్రహ్మ జ్ఞానం, మహాబ్రహ్మ జ్ఞానము, మహాబ్రహ్మ జ్ఞానము, బేహద్దు బ్రహ్మ జ్ఞానము అర్థము కాదు. ఇవన్నీ కూడా బుద్ధిలోకి రావటం లేదు. కాబట్టి ఇది దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నది అని అంటే, వాళ్ళు 5000 సంవత్సరాల డ్రామా అని చెప్తారు. కానీ వేదాలు, శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానమే అన్నిటినీ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్తున్నారు. ఎంత జ్ఞానం ఉంటుందో అంత యోగము కుదురుతుంది, అంత సేవ చేయగలుగుతారు, ధారణ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఇది 4 సబ్జెక్టులు అన్నమాట ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో. అందరూ ఈ యొక్క మాటని అర్థం చేసుకోవాలి. వేద శాస్త్రాలను ఎత్తుకొని తెలుసుకోవాలి. వేద శాస్త్రాల యొక్క ఆధారంతో మనము ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నాం. కానీ వాళ్ళు ఆ శబ్దాన్ని మాత్రం వాళ్ళు
అంటారు, కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. వేదాలు శాస్త్రాలు అసత్యం అంటారు. వేదాలు శాస్త్రాల్లో అసత్యం ఎట్లుంటుంది? సనాతన ధర్మానికి ప్రామాణికాలకైతే వాళ్ళు ఏదైతే జ్ఞానం ఇస్తున్నారో అదంతా అసత్య జ్ఞానం. ఎందుకంటే అర్థం కావటం లేదు. వారి ఆత్మలో ఏదైతే ముందు ఉన్నదో జ్ఞానం, శక్తి అనేది వాళ్ళు పొందలేకపోతున్నారు. ఎవరి ఆత్మలో అయితే వేదాలు శాస్త్రాల జ్ఞానం వినిపిస్తూ ఉన్నారు, అర్థం చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ శరీరం వదిలేసిన తర్వాత భూత ప్రేతాలై భ్రమించాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. భూమి మీదే భ్రమిస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మలోకం పైన పోవటం అనేది కాదు. బ్రహ్మకుమారి వాణిలో కూడా చెప్పారు. ఎవరు నడిపించారు, ఎలా నడిపించారు అని దీని విషయానికి ఇప్పుడు వస్తే దాదా లేఖరాజు జీవించి ఉన్నప్పుడు శివబాబా ఆయనలో ప్రవేశించాడని చెప్తారు. శివుడు ఆయన శరీరంలో ప్రవేశించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన గాడ్ రేజెస్ తోటి వాణ్ణి నడిపించాడు. గాడ్ రేజెస్ ఎవరు నడిపిస్తూ ఉన్నారు అంటే బేహద్ ఆకారి బాప్ గాడ్ రేజెస్ తోటి నడిపిస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానం ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇది బేహద్ జ్ఞానం. దాదా లేఖరాజు ఆత్మ యొక్క కెపాసిటీ చాలా తక్కువ. అందుకని ఆ బేహద్ జ్ఞానాన్ని ఆయన ఇమర్జ్ చేసుకోలేకపోయాడు. రేజ్ పట్టుకొని జ్ఞానం ఇవ్వటం అనేది చాలా అరుదైన విషయం. గీతా జ్ఞానం చదివి వినిపిస్తూ ఉండేవాడు. గీత చదివి అందరికీ చెప్తూ ఉండేవాడు. తర్వాత శరీరం వదిలేశాడు ఆయన. 18 జనవరి 69 తర్వాత గుల్జార్ దాదీలో ప్రవేశించటం అనేది జరిగింది. అప్పుడు గుల్జార్ దాదీలో బ్రహ్మబాబా ప్రవేశించారు అని చెప్తూ అక్కడ అవ్యక్తవాణిని నడిపించారు. అవి కూడా గాడ్ రేజెస్ ద్వారా అనే కానీ ప్రవేశత చేసి జ్ఞానం వినిపించడం అనేది లేదు. గుల్జార్ దాదీలో కూడా దాదా లేఖరాజు ప్రవేశత ఉంది అంటే దాది ఆత్మ గుమ్మైపోతుంది అని అంటారు. ఇది ఎవరికి కూడా అసలు తెలియని విషయం, ఆమెకు కూడా తెలియదు అంటూ ఉంటారు. దాది వాణి రెండోసారి మళ్ళా వింటూ ఉంటుంది అని అంటే ఆమె ఆత్మ స్తబ్దత పొంది దాదా లేఖరాజు ద్వారా జ్ఞానం వినిపించటం జరుగుతుంది. ఈ జ్ఞానం అయితే ఇవ్వటం అలాగా జరిగింది. ఆత్మ దాది గుల్జార్ దాది యొక్క ఆత్మ అణచివేయబడుతుంది. దాదా లేఖరాజు ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తూ ఉంటారో వారికి పైన బేహద్ ఆకారి బాపు బేహద్ బాపు గాడ్ రేజర్స్ వేసి జ్ఞానాన్ని వాణిని నడిపించారు. కానీ ఇక్కడ చాలా వాణీలు కుప్పలు కుప్పలుగా ఉన్నాయి. చాలా కటింగ్ కూడా చేశారు. వాళ్ళకు అందుకునే అర్థం కావటం లేదు, వాణీలు కట్ చేస్తూ ఉన్న కారణం వల్ల. ఈ విషయాలు అన్నీ కూడా మరి సెకండ్ పార్ట్లో చెప్పడం జరిగింది. శంకర్ పార్టీలో వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోయింది. అందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని ఒప్పుకున్నారు. ఎన్ని వాణీలు కట్ అయిపోయినాయో, వాణీలు కటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అని. దాదా లేఖరాజు కూడా వానికి శరీరం వదిలేసిన తర్వాత మరి 2 రూపాలు అయిపోయినాయి. ఒక రూపంతో దాది గుంజార్లో ప్రవేశించారు, అవ్యక్తవాణి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. రెండవ రూపం తీసి వీరేన్ దేవ దీక్షితుల్లో ప్రవేశిస్తున్నాడు, శంకరపాటి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అక్కడ శంకరపాటి కార్యక్రమం నడిచింది అని. బ్రహ్మకుమారిస్ ఎవరైతే ఆత్మలు వస్తూ ఉంటారో వాళ్ళపైన రేసెస్ వేసి భూత ప్రేతాలు ప్రవేశింపచేసి శంకర్ పార్టీలోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు. అందుకని శంకర్ పార్టీ కూడా చాలా పెద్దగా పెరిగింది. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఫస్ట్ భూత ప్రేతాల పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. భూత ప్రేతాల ప్రవేశత జరుగుతుంది. సెంటర్స్లో నుండి వాళ్ళ ఆత్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళటము, జ్ఞానం వినిపించడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా తక్కువ క్వాలిటీ ఆత్మలు, తక్కువ క్వాలిటీ జ్ఞానమే. హై క్వాలిటీ ఆత్మలు ఎవరైతే వస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, ఆత్మస్వరూపంగా అవుతారు. ఆత్మ జ్ఞానం వింటుంది. జ్ఞానము వినకపోతే మరి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు. ఇదంతా కూడా ఒక మాయలాగే ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడికి ఎవరైతే ఆత్మలు వస్తూ ఉన్నారో మరి చాలా బలహీన ఆత్మలుగా అయి ఉన్నారు, సాధారణ ఆత్మలు అయి ఉన్నారు. పవర్ఫుల్ ఆత్మలు వేదాలు శాస్త్రాల జ్ఞానం తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు
అక్కడ ఉండలేరు. భూత ప్రేతాల కంట్రోల్ చేయటము కూడా వాళ్ళ వల్ల కాదు. బేహద్దు ఆత్మల్ని ఏ భూత ప్రేతాలు పట్టుకోవు. అందుకనే చాలా గుహ్యమైన విషయాలు, చాలా లోతైన విషయాలు ఆలోచించాలి, విచారసాగర మతనం చెయ్యాలి. బ్రహ్మ కుమారిస్ ఒక శబ్దం ఎప్పుడు మాట్లాడుతుంటారు, జ్ఞాన విచార సాగర మతనము అంటే జ్ఞానము ఎంత ఉండాలి. జ్ఞాన సముద్రం అంతా, జ్ఞాన గంగ కూడా అక్కడ లేదు. జ్ఞాన సముద్రంలో మునిగి విచార సాగరం మతనం చెయ్యండి అని చెప్తూ ఉంటారు. జ్ఞానము సముద్రం లాంటిది కనుక ఇక్కడ మళ్ళా చూడండి, 7 రోజుల కోర్సు అనేది వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు. అర్ధగంట కూర్చోబెడతారు, 10 నిమిషాల్లో జ్ఞానం చెప్తారు. ఎక్కువలో ఎక్కువ 1 గంట పూర్తి జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. 1 గంటలో ఎక్కువ జ్ఞానం వినిపించేంత కెపాసిటీ వాళ్ళకి లేదు. జ్ఞాన సముద్రము ఇంకెక్కడిది? అందుకని పూర్తిగా అయిపోతుంది. సముద్రంలో లోతుకు వెళ్ళే కొద్దికి రత్నాలు దొరికినట్టు జ్ఞాన విచార సాగర మతనం చేస్తే అవినాశి జ్ఞాన రత్నాలు దొరుకుతాయి వాళ్ళకి నిజంగానే. అందుకనే మునగాలి అంటూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళే బేహద్దు ఆత్మలు అవుతూ ఉంటారు. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల జ్ఞానమే అనంత బేహద్దు జ్ఞానం. సృష్టి ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం, మహాబ్రహ్మాండాల జ్ఞానం, ఆకాశగంగా, గెలాక్సీ, యూనివర్స్, పరం మహాబ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం, మల్టీవర్స్ జ్ఞానం, బేహద్దు విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత్య జ్ఞానం, బేహద్దు బ్రహ్మ జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం ఎవరికైతే లభిస్తుందో బేహద్దు జ్ఞానము సముద్రంలో మునగటం అనేది జరుగుతుంది. వాళ్ళే బేహద్దు పిల్లలు అవుతూ ఉంటారు. ఇకపోతే బీకే వాళ్ళు ఏదైతే శాస్త్రాలు 84 లక్షల యోనులు అని ఉన్నదో వాళ్ళు 84 జన్మలు అని చెప్పారు. 84 లక్షల యోనులు అని వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు. ఎందుకంటే సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాల్లో మొత్తం 84 జన్మలే వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసుకున్నారు. సత్యయుగంలో 8 జన్మలు, త్రేతాయుగంలో 12 జన్మలు, ద్వాపరయుగంలో 21, కలియుగంలో 42, సంగమయుగంలో 1 అంతిమ జన్మ అని చెప్పేశారు. ఇలాగా మనుషులుగానే అవుతారు, జంతువులుగా కుక్కలా పిల్లిలాగా పుట్టరు అని చెప్పాడు. ఇది పూర్తి సత్య జ్ఞానం కదా. ఎటువంటి కర్మ చేస్తారో కర్మ సిద్ధాంతం అనుసారంగా వాళ్ళకు ఆ యోని లభిస్తూనే ఉంటుంది. గీతలో కూడా చెప్పారు ఈ విషయము పునర్జన్మ సిద్ధాంతంలో. కానీ దానికి ఏం భరోసా ఉంది? వేదాల శాస్త్రాల యొక్క మాటలు దొంగతనం అని చేశామంటారు. వేదాల్లో శాస్త్రాల్లో శబ్దాలు అనేది కొన్ని వాడుతున్నా యథార్థ జ్ఞానం వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతూ ఉన్నారు. ఇక అక్కడ ఇక్కడ భ్రమిస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఆ కథలు ఈ కథలు వినిపిస్తూ ఉంటారు. ఏ విధంగా అనేక ధర్మాలు మత సంప్రదాయాలు ఉన్నాయో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా వాళ్ళ ఫౌండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. వాళ్ళ ఫాలోవర్స్గా అయిపోతూ ఉంటారు. వీళ్ళకు కూడా మన్ గణత్ కహానియా అని వాళ్ళకి నోటికి ఏదొస్తే బుద్ధికి ఏది తోస్తే అది చెప్పేస్తూ ఉన్నారు, తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఒరిజినల్ జ్ఞానం అనేది అసలు లుప్తమైపోయిందనే చెప్పాలి. అసలు ఏమీ లేనే లేదు. అన్నీ వీళ్ళు కల్పించినటువంటి కథలే మిగిలిపోయినాయి ఇక్కడ. అక్కడ మన్ గణిత్ కహానీలు అంటే వారికి తోచింది తయారు చేసింది వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని రిలీజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇక గంటలు మోగిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ భోగు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. గురువారం దదా లేఖరాజుకు సెంటర్లో భోగు పెడతారు. ఎక్కడైతే గీతా పాఠశాల ఉందో ఆ గీతా పాఠశాలలో సెంటర్స్లో కూడా భోగు పెడుతుంటారు. సుమారు 10,000 140 దేశాల్లో వీళ్ళ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ దదా లేఖరాజు యొక్క ఫోటో, ట్రాన్స్లేట్ చిత్రము, మెడిటేషన్ రూము అంటూ తర్వాత అందరూ దాది దీదీలందరికీ భోగులు పెట్టడము, అందరూ ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళి పైనుండి మెసేజ్లు తీసుకురావటము అంతా కూడా కహానీలు, అసత్యపు కహానీలు చెప్తూనే ఉన్నారు. చాలామంది దీన్ని టెస్ట్ కూడా చేశారు. మరి బతికి ఉన్నటువంటి మనిషి చనిపోయారు అని చెప్పి మరి భోగు పెట్టి వాళ్ళ పేరు మీద ఆయన ఎక్కడున్నాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, ఆయన పేరు అవన్నీ కూడా
ఆ, అడిగారు. వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు. ఎవరి పేరు ఏదైతే డబ్బులు ఇచ్చి బాగు చేయమని అన్నారో ఆ వ్యక్తి అసలు చనిపోనూ లేదు. ఇలా టీవీ వాళ్ళు కూడా, అవుటర్స్ కూడా వాళ్ళని టెస్ట్ చేశారు. దీది బోగు తీసుకువెళ్ళింది అని చెప్పడం, అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఏది కూడా తర్వాత బయటపడ్డాయి. ఆయన మరి అసత్య కహానీలు చెప్తున్నారని ఈ బోగు ద్వారా అర్థమైంది. బోగ్ అనే పేరుతోటి మరి డబ్బులు తీసుకోవటము చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా జరుగుతుంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ బాపూజీ ఇంకా బేహద్ జ్ఞానం ఎక్కడ ఉన్నది, ఎలా ఉన్నది, ఎవరు చెప్తున్నారు అనే విషయాలను ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. విందాము నెక్స్ట్ పార్ట్లో. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం. మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. నమస్తే.